उपस्थित सभी सभी बच्चों को और जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको गणित महोत्सव 2025 की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विरल सर का धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और बच्चों, आप गणित महोत्सव मनाने के लिए सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप लोग यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पहुंचना और सुनना अपने आप में दर्शाता है कि आप गणित से कितना प्रेम करते हैं। सॉरी अगर पीछे से कुछ आपको आवाजें आ रही हैं, तो मैं एक्चुअली बाहर थी। नहीं, अभी क्लियर माफ आवाज कीजिएगा। क्लियर आवाज क्लियर है आपकी, एकदम क्लियर। अगर आप इतनी संख्या में सिर्फ यहाँ गणितज्ञों को और गणित के अध्यापकों को सुनने के लिए बैठे हैं, तो ये पहला स्टेप क्या मैं तो कहूंगी कि आपकी आधी जर्नी गणित सीखने की पूरी हो गई। क्योंकि आजकल गणित क्या है, गणित कोई बहुत मुश्किल विषय नहीं है। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस आप और प्रिजर्वेंस। आप उसको कितनी मेहनत के साथ साथ कितने पेशेंस के साथ करते हैं, वो मायने रखता है। और आपका यहाँ आना अपने आप में ये सूचक है कि आप गणित के प्रति कितने उत्सुक हैं, गणित जानने के प्रति। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। पहले तो अपने लिए तालियां बजा दो कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं जो मुझे समझ में आ रहा है, आप लोगों को देख के, आपके उत्साहवर्धन चेहरे देख के मेरा खुद उत्साह बढ़ रहा है कि आज बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से भी गणित शिक्षकों को सुनने में इतनी उत्सुकता दिखा सकते हैं। बहुत ही खुशी का विषय है। और जो मैं आपसे बताना चाहूंगी कि गणित पढ़ने के लिए क्या किया जाए और कैसे पढ़ा जाए। तो गणित के कॉन्सेप्ट्स जो हैं, वो अध्यापक, आपके पास तो बहुत सारे इस समय माध्यम है। अध्यापक के अलावा हमारे पास ऑनलाइन माध्यम से, एआई के माध्यम से बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं जिनका आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपके अंदर वो जो उत्सुकता है वो होना बहुत जरूरी है। और जब आप किसी गणित के प्रश्न को हल करते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या बच्चों में कहाँ आती है कि जब वो प्रश्न को हल करते हैं, तो अगर कहीं अटक गए तो वो किताब बंद करके रख देते हैं। तो वो चीज अगर किसी बच्चे में है, तो वो गणित कभी नहीं सीख सकता। आपके मन में आना चाहिए कि ये प्रश्न मुझसे कैसे नहीं हुआ, और जब तक वो हल नहीं हो जाएगा मैंने इसको छोड़ना नहीं है। अगर ये वाली धारणा आपके मन में आ गई, तो कभी भी आपको गणित मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल क्या, आप इस गणित को सबसे ज्यादा आसान विषय समझने लगेंगे। और उसको और इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, उसके अपने चारों तरफ आप देखो गणित कहाँ कहाँ है, किस किस तरह से हम उसको अपने बाकी जीवन के साथ रिलेट कर सकते हैं। अगर ये ढूंढने की आपके अंदर क्षमता है, जैसे आप ये देखो कोऑर्डिनेट्स हम पढ़ते हैं, 9th-10th में पढ़ते हैं, निर्देशांक जिसे कहते हैं, तो उसका इस्तेमाल कहाँ होता है। अगर आप गूगल जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, गूगल पोजिशनिंग सिस्टम का, और इससे रिलेट करें कि हम कैसे कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से कहाँ कहाँ तक पहुंच गए, हर विषय के प्रति कि आप वो वाला विषय कहाँ इस्तेमाल होगा। अगर वो अध्याय शुरू होने से पहले आप अपने अध्यापकों से पूछेंगे कि हमें पहले इसकी इम्पोर्टेंस बताइए, या आप खुद सर्च करेंगे। अब तो आपके पास, आपके हाथ में हथियार है मोबाइल के रूप में। आप उसके हथियार शब्द गलत है शायद, ये कहेंगे कि एक टूल है आपके पास जिसमें आप उसको सर्च कर सकते हैं कि उस विषय को क्यों पढ़ा जाता है। तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे कहते हैं गणित हम किस लिए पढ़ रहे हैं, कहाँ काम आएगा, और वो इंटरेस्ट को कम कर देता है। लेकिन अगर आपको उसका जवाब मिल जाए तो आपका इंटरेस्ट चौगुना हो जाएगा। तो आप उसको जानने की कोशिश करें, हर चैप्टर, हर विषय जो आपका गणित का है उसको पहचानने की कोशिश करें। और बहुत सारी शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगी आपको। आप इसी तरह पढ़ते रहें, बहुत मेहनत से पढ़ें, अपना पूरा जी जान लगा दें। और गणित, एक बार बार यही बोलूंगी कि कोई भी बच्चा जो है गणित में, मैथ्स में बुरा नहीं होता। सिर्फ जरूरत होती है पेशेंस की, प्रैक्टिस की और आत्मविश्वास की, अपने ऊपर विश्वास की।
ये मत सोचो कि मुझे तो पहले पिछली बार मार्क्स कम आए थे, मैं तो दूसरे बच्चे के ज्यादा है, मैं तो उतने कभी ला ही नहीं सकती या ला नहीं सकता। अगर ये धारणा मन में आ गई तो आप गणित कभी नहीं सीख पाएंगे। तो आप पहले उसको ध्यान से समझें और स्टेप बाय स्टेप अपने आप से कंपीट करें, किसी दूसरे बच्चे से कंपीट ना करें। स्टेप बाय स्टेप आप देखें कि आज मेरे अगर इस बार 100 में से 60 मार्क्स हैं तो अगली बार मुझे 70 लाने हैं, 70 आ गए तो अगली बार मुझे 80 लाने हैं। तो आप एक अपना खुद का गोल अगर सेट करेंगे, दूसरों से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो वो डिप्रेशन देता है, टेंशन देता है कि वो मैं तो बहुत पीछे हूँ, कर नहीं सकती। लेकिन धीरे धीरे आप उस सीढ़ी सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। और मैं बार बार यही कहूंगी कि मैथ्स बहुत ही प्यारा विषय है, एक बार उसे ध्यान से समझने की, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट छोटी क्लासेस में पक्के हो गए तो आप फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। और सच्चाई बताओ एक बात, 8वीं तक मैं भी बहुत वीक थी, बहुत मुश्किल से पासिंग मार्क्स आते थे। बस 9th में कुछ ऐसा हुआ कि एक झटका सा लगा और मैंने ठान लिया कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, और मैं आगे इम्प्रूव होती चली गई और 12th में मेरे 99 मार्क्स आए तो बोर्ड में। तो 100 नहीं आ पाए, उस बात का मलाल है, बट हाँ मैंने अपने आप से कम्पीट किया कि मैंने अपने आप को 50% मार्क्स से 99 पर लेकर आई और आज मैथ्स की टीचर भी हूँ, है ना। तो आप प्रॉमिस करो मैथ्स से डरोगे नहीं, पेशेंस से उसे पेशेंस के साथ पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। आपके होठ हिलते हुए नहीं दिख रहे, आवाज तो थोड़ी कम आ रही है। मंजूर, प्रॉमिस मन लगाकर पढ़ोगे मैथ्स, मैथ्स से डरोगे तो नहीं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा ब्रीफ में मैंने उन सबको बच्चों को बता दिया। मैम आप बहुत एक्टिव और एज ए मैथमेटिशियन आपका काम रहा है, और ख़ास करके एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल काउंसिल ऑफ यंग साइंटिस्ट, उसमें आपने बहुत अच्छे से बच्चों को ट्रीटमेंट दिया है, बहुत अच्छे से गणित पढ़ाया है और बहुत तैयार करके आपने आगे भेजा है बच्चों को। तो आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है गणित के अंदर, और हमें बहुत खुशी है। और आप हमारे एक ही निवेदन पे, हमारे एक ही बार बुलाने पे आप हर बार आप हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर लेते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हमारी एक और रिक्वेस्ट है कि भाई एक बार दिसंबर में, मेरे ख्याल से दिसंबर या जनवरी में, हम लोग नेशनल चिल्ड्रन मैथ्स एकेडमी का फर्स्ट नेशनल मैथ्स कन्वेंशन करने जा रहे हैं। तो उस टाइम आप दिल्ली ज़रूर से आपको आना आना होगा, गुजरात में। तो उस टाइम पे हम लोग बात करेंगे। पूरी कोशिश करूंगी सर, और धन्यवाद थैंक यू परिचय मैम। के लिए। अभी ऐसा कोई महान काम नहीं सर, पैशन है। मैं अब बस थैंक यू मन मैम। में एक मैथ्स के प्रति धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक वेरी यू मच। वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। કન્ટિન્યુ. ચાલો હવે આપણી સમક્ષ ખુશી મલેક આપણી સમક્ષ ખુશી મલેક જેનો ટોપિક છે ગાણિતિકી રંગોળી, રંગોળીની અંદર રહેલું મેથ્સ ખુશી આપણને સમજાવશે. हाथ से स्टार्ट कर दो.
ગુડ ઇવનિંગ. મારા સાથી મિત્રોએ આગળ જે વાત કરી હશે તેની અંદરથી તમને ઘણું બધું નવું જાણવા મળ્યું હશે એવી હું આશા રાખું છું. હું પણ હવે એક નવા ટોપિક સાથે જ આવી છું. આપણે સૌપ્રથમ વાત કરીશું રંગોળીની. રંગોળી આપણે ઘરના શુભ પ્રસંગે અથવા તો દર સાલ કોઈ તહેવારે બનાવતા જ હોઈએ છીએ. ઘણા બધા લોકો હોય છે જે રંગોળી વગર પોતાના ઘરનો શુભ પ્રસંગ કે તહેવારને અધૂરો માને છે. રંગોળી એ શું હોય છે? તો એ આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિનું મહત્વપૂર્ણ અંગ છે, જેમાં આકારો, સમમિતિ, પેટર્ન્સ અને કલર્સ કે માપનો ઉપયોગ કરીને આપણે રંગોળી બનાવતા હોઈએ છીએ. એ રંગોળી પાછળ પણ એક ગણિત રહેલું હોય છે અને હું આજે એ જ ગણિતની વાત કરીશ. એટલે હું મેથેમેટિકલ્સ રંગોળીની વાત કરીશ. ગણિતીય રંગોળી આપણે જીઓમેટ્રિક્સ, પેટર્ન્સ, આકાર અને માપનો ઉપયોગ કરીને બનાવતા હોઈએ છીએ. તો હું એ રંગોળી અહીંયા ડ્રો કરીશ અને તેમાં શું જોવા મળે છે તે બતાવીશ. ઉદાહરણ તરીકે, જો રંગોળીમાં બે સરખા ભાગ કરી અને બંને બાજુ સરખા ભાગ દેખાય તો એનો મતલબ એ છે કે આ રંગોળીમાં સ્ટાર અને ફ્લાવર્સ વાળી રંગોળીને આપણે એ પ્રકારની રંગોળીનું નામ આપી શકીએ છીએ. પરિભ્રમણની સમમિતિ એટલે કે જ્યારે 360 અંશે ફેરવવામાં આવે છે ત્યારે એ રંગોળીમાં કોઈ પણ ફેરફાર થતો નથી અને તે જેવી છે તેવી જ રહે છે. ઉદાહરણ તરીકે ચક્રાકાર રંગોળી આવે છે. અને પછી જ્યારે ઉદાહરણ તરીકે ચક્રાકાર રંગોળી, અને આ પ્રકારની રંગોળી આપણને બધે જ જોવા મળે છે. આપણે ઘરના ફ્લશ પર પણ આ રંગોળી જોઈ શકતા હોઈએ છીએ કે ઘરના ફ્લશ પર હોય છે કે કોઈ રસ્તા પર કે રોડ પર આપણને એ પ્રકારની રંગોળી જોવા મળે છે. આ કારોનો ઉપયોગ કરીને જ્યારે દોરવામાં આવે છે તો તેનો મતલબ એ થાય છે કે તે મેથેમેટિકલ્સની ભાષામાં ટાઇલ અથવા ટેસ્ટેલેટ થઈ ગયા છે. એટલે કે એકબીજામાં જોડવા પડતા નથી, તે જોડાઈ જ જાય છે. અને તેમાં પરિભ્રમણ અને પુનરાવર્તન પણ જોવા મળે છે. જે રંગોળી આ ખૂણે હોય છે તે જ આ ખૂણે જોવા મળે છે. થેન્ક યુ. ખૂબ જ સરસ. હવે આપણી સમક્ષ ગૌતમ સિંધા, જેનો ટોપિક છે મેથેમેટિક્સ એન્ડ મ્યુઝિક. ગુડ આફ્ટરનૂન.
આજે આપણે સંગીત સાથે જોડાયેલું આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રાચીન સમયથી સંગીત એક કલા છે જેમાં પ્રારંભનો ઉપયોગ તેને વૈદિક સંગીત પણ કહેવામાં આવતું હતું. તેમાં માત્રા પ્રમાણ જેવા તેની ગણતરી કરવામાં આવે છે. સમય એવો આવે છે કે જેમાં સંગીતનું મહત્વ ઓછું થાય છે અને અત્યારનો સમય જે આપણે જાણીએ છીએ કે સંગીતનો ખૂબ જ સંગીતના શબ્દો આપણને ખબર પડે કે ના પડે પણ સંગીત આપણને જાણવું ગમે છે, સાંભળવું ગમે છે. એમાં પણ એક ઘણી છુપાયેલું છે તે હું આજે તમને જણાવીશ. સંગીત માત્ર કલાત્મક નથી, તેમાં સંગીત સંખ્યા અને પ્રમાણ અને પેટર્નનો ઉપયોગ થાય છે. તે સંગીત ગણિત અને ભૌતિક વિજ્ઞાન સાથે જોડાયેલું છે. સૂરની ઉદાર ધ્વનિ ગણિતીય રચના. તરંગનું ગણિત. સૂર એટલે ધ્વનિ તરંગને f વડે સાઇન ફંક્શન વડે દર્શાવવામાં આવે છે. તે માટેનું સૂત્ર છે y a sin 2 pi ft જ્યાં 2 pi ft ને ઓમેગા ઓમેગાને આવૃત્તિ કહે છે. એટલે કે તરંગની ઊંચાઈ f એટલે 1 સેકન્ડમાં કરેલા તરંગોની આવૃત્તિ અને t એટલે સમય. હાર્મોનિક તરંગ. એક જ સૂર ખરેખર ઘણા બધા તરંગોનું સંયોજન છે, જેમાં મૂળ તરંગમાં નાનો તરંગ જોડાય છે. તરંગ મૂળ તરંગ અનુપાત એટલે રેશિયો, જેનો રેશિયો 1:2 અને તેની આવૃત્તિ 440 હર્ટ્ઝ છે. બીજો હાર્મોનિક તરંગ જેનો રેશિયો 2:1 અને 880 હર્ટ્ઝ તેની આવૃત્તિ છે. ત્રીજો હાર્મોનિક તરંગ જેનો રેશિયો 3:1 અને 130 તેની આવૃત્તિ છે. ચોથો હાર્મોનિક તરંગમાં 4:3 એકનો રેશિયો હોય છે અને 1760 ની આવૃત્તિ હોય છે. પાયથાગોરસનું સંગીત ગણિત, સ્વર અને પ્રમાણ. પ્રાચીન ગ્રીક વિદ્વાન પાયથાગોરસે જણાવ્યું હતું કે સ્વરમાં પણ ગણિતનો ઉપયોગ થાય છે. જેમ તારની લંબાઈ અડધી કરવામાં આવે છે તેમ સ્વર ઊંચો બને છે. તે માટે તેમણે એક સૂત્ર આપ્યું હતું, f ચાલે છે 1/r. જ્યાં એટલે તારની લંબાઈ અને f એટલે આવૃત્તિ. જેમ તારની લંબાઈ અડધી કરવામાં આવે છે તેમ આવૃત્તિ વધે બે ગણી થાય છે અને સૂર ઓક્ટેવ એટલે કે ઊંચો ખૂબ જ ઊંચો બને છે. ઉદાહરણ તરીકે 2:3 અથવા 3:4 એ ખૂબ જ ઊંચા સ્વરો છે. સ્વર એટલે ધ્વનિ એટલે ગણિતનું બીજું રૂપ. તાલની ઉદાહરણ ધ્વનિ રચના. તાલમાં સમયનું વિભાજન. તાલ એટલે સમયનો ચક્ર. ઉદાહરણ તરીકે ગીટાર, એમાં 16 માત્રાઓ હોય છે, 4 4 4 અને 4. લયના અનુપાત. લયના એક ઘણી શાસ્ત્રીઓ જેની લેંગ્વેજ છે જે આપણે એને ઊંડા ભણી નહીં સમજવું. લયનો રેશિયો તેમાં મૂળ તરંગ જોડાયેલો હોય છે. દુગણ, તેનો રેશિયો 2 ગણો ઝડપી હોય છે. ત્રિગણ, 3 ગણો ઝડપી હોય છે અને ચોગણ એટલે 4 ગણો ઝડપી હોય છે. તાલ અને ગણિત. તાલ એટલે સમયનું માપન. તેમાં શુદ્ધ રીતે ગણિતીય છે. દરેક તાલમાં માત્રાઓ હોય છે, જેમ કે 4 માત્રા, 8 માત્રા, 16 માત્રા. ઉદાહરણ કે 3 તાલ એટલે 16 માત્રા અને તાલ એટલે 6 માત્રા. સંગીત તાલો લઈને જાણવા માટે ગણિતનો ઉપયોગ કરે છે અને માત્રાઓની ગણના કરવામાં આવે છે. સૂર અને તાલનું એકીકરણ. માળખું. સૂર આવર્તનો ગુણોત્તર છે. તાલ સમયનું વિભાજન, લય ગણિતનો અનુપાત, રાગ પિચનું ક્રમ અને સંગીતિ, તાલ સમયચક્ર અને ધૂન સમયનું સ્વરૂપ. ફ્રીક્વન્સી અને હર્ટ્ઝ. ફ્રીક્વન્સી એટલે કે આવૃત્તિ અને હર્ટ્ઝ એટલે કે એક વૈજ્ઞાનિકે તરંગો ઉપર અભ્યાસ કરીને પોતાના નામ દ્વારા એનો એકમ આપ્યો હતો. દરેક સ્વરમાં નિશ્ચિત ફ્રીક્વન્સી હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે જેમાં 42 અને 300 આવૃત્તિ હોય છે. દરેક પ્રમાણમાં નિશ્ચિત હોય છે. આ ગણિતીય ધોરણ જેમાં 240 હર્ટ્ઝ અને રેમાં
270 અને ગામા 308 તે સ્વરો વચ્ચેનું પ્રમાણ નક્કી કરે છે કે તે એક સ્વર સુરીલો લાગે છે કે નહીં. સા અને રે વચ્ચેનો રેશિયો એટલે કે તેનો તફાવત 63 છે. જે અને રે અને ગા વચ્ચેનો રે અને ગા વચ્ચેનો તફાવત 63 છે. જે સમાંતર શ્રેણીનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. જે સ્વરો વચ્ચેનું પ્રમાણ સરળ અંકોમાં 2:1 3:2 અને 4 હોય તો સ્વર વધુ મીઠું લાગે છે. આ તત્વ પાયથાગોરસ જાતિ હોવાથી તેને પાયથાગોરસિયન સ્કેલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આધુનિક સંગીતમાં ગણિતનો ઉપયોગ. સાઉન્ડ એન્જિનિયર આધુનિક સાઉન્ડમાં પણ ગણિતનો ઉપયોગ થાય છે. સાઉન્ડ એન્જિનિયર ડિજિટલ ટ્યુનિંગ અને ફ્રીક્વન્સી મેચિંગમાં ગણિતનો ઉપયોગ થાય છે. ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ એટલે કે જે અત્યારે આપણે અભ્યાસક્રમમાં નથી આવતું પણ આગળ જતા કોલેજમાં આપણા અભ્યાસક્રમમાં આવે છે કે આપણે કોલેજમાં જઈએ એનો અભ્યાસ કરીશું. જેને ગાણિતીય રીતે સુરને અવાજે અલગ અલગ ભાગોમાં વહેંચવાનું કાર્ય કરે છે. આજના સંગીત સોફ્ટવેર ઓડિયો સ્ટાઇલ સ્નેહ સ્ટાઇલ મિક્સિંગ ટૂલમાં ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મનો વેવ એન્સલી અને ડેસિયર મેનિસોર્સ જેવા ગણિતીય સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ થાય છે. સાઉન્ડ એન્જિનિયરિંગમાં એમ્પ્લિટ્યુડ ફેઝ અને ફ્રીક્વન્સી મોડ્યુલેશન જેવી ગણિતીય બાબતોનો મહત્વનો ઉપયોગ થાય છે. થેન્ક યુ. હવે આપણી સમક્ષ ગણિતના ઘડિયા 1 થી 30 જે દર્શ પટેલ, શિવમ, વિશાલ, જતીન અને મિલન આપણી સમક્ષ રજૂ કરશે ગણિતના ઘડિયા 1 થી 30. ચાલો હવે આપણે શરૂઆતમાં વાત કરી તે પ્રમાણે 1 થી 30, આમ તો 1 થી 10 સુધીના કંઈ પૂછવાની જરૂર નથી, એટલે આપણે 11નો ઘડિયો છોડી દઈએ. 12 થી 30 સુધીના ઘડિયામાંથી જેને જે પણ કેલ્ક્યુલેટરની અંદર ગુણાકાર કરીને મૂકવો હોય, માનો કે આપણે એમ કહીએ કે 29 9 25 ચોક 22 8 23 6 આ રીતથી આગળ જાઓ. તો એ રીતથી જેને જે ગણતરી પહેલાં કેલ્ક્યુલેટરમાં કરી લો, દરેકને નહીં મળે. આપણે ટોટલ 10 એન્ટ્રી લઈએ છીએ. જેને પૂછવાનું હોય, જેને પૂછવું હોય ઊભા થઈ જાઓ. પહેલાં જેને પૂછવું હોય ઊભા થઈ જાઓ. કેલ્ક્યુલેટર લઈને તમારે લખવાનું નથી, ખાલી કેલ્ક્યુલેટર ટાઈપ કરવાનું છે. ફટાફટ ઊભા થઈ જાઓ. 10 જણા ઊભા થઈ જાઓ. હાલો હાલો બે થઈ ગયા છે. 8 ખૂટે છે, બીજા 8. ચલો, બહુ સરસ. બાયોલોજી ગ્રુપમાંથી કોઈ ઊભો થાય. હવે આપણે એકદમ શાંત રહીશું. આપણે એકદમ શાંત. અને હવે તમારા કેલ્ક્યુલેટરમાં પહેલા ગણતરી કરી લો, તમારે જેને જે પૂછવું છે તે. આના માટે ચાલો હવે એકદમ શાંત. માઇક છે એ ત્યાંથી ફરતું આગળ આ રીતથી મોકલજો. બરાબર, તમારું પતે, જેનું પતે એ આ રીતથી આગળ આવવા દેશે માઇક. હજુ બીજા 2 જણા મેથ્સમાંથી છોકરીઓ ઊભી થઈ જાય. ચાલો જલ્દી. બીજી એક છોકરી. ચાલો, ઓકે. હવે માઇક ચાલુ છે, ચેક કરી લો. હાલો
27 સંઘ. 28 અઠ્ઠા. 26 નવા. 27 નવા. 27 નવા. સાચું છે. અઠ્યાવીસ અઠ્ઠા. 28 અઠ્ઠા. તમારામાંથી જ તમે જે બેઠા છો ને એમાંથી જ આપણે સિલેક્ટ કર્યા છે અને 5 મિત્રોએ ફટાફટ, કારણ કે ઘડિયા ભલે તમે પૂછ્યા છે ઇન્સ્ટન્ટ જવાબ આપ્યા છે અને આ શક્ય ઘણી વખત એવું થાય આપણને કોઈ પૂછે એટલે આપણે ઘડિયો બોલવો પડે ને ત્યાં સુધી પહોંચો ત્યાં જવાબ આવે. અહીં તો ઇન્સ્ટન્ટ જવાબ મળ્યા છે, તો ફરીથી એક વખત જોરદાર તાળીઓ. બહુ સરસ, વેરી ગુડ, ફાઇન. ચાલો, આપણી પાસે સમય ખૂબ જ ઓછો છે. હવે માહીબા સિંધા આપણી સમક્ષ સૂર્ય અને ચંદ્રગ્રહણ પાછળનું ગણિત સમજાવશે. જેટલા પણ મિત્રોએ ભાગ લીધો છે એ દરેકને સર્ટિફિકેટ્સ મળી જશે આવતીકાલે. આજે સર્ટિફિકેટ સહી કરવા માટે આપ્યા છે સાહેબની, એટલે કાલે દરેકને સર્ટિફિકેટ્સ મળી જશે. ઘણું બધું સાયન્સ રહેલું
આપણી સમક્ષ કિંજલ ચૌહાણ મેથેમેટિક્સ બિહાઇન્ડ ચેસમાં છુપાયેલું છે ગણિત, એના વિશે આપણને માહિતગાર કરશે. ગુડ મોર્નિંગ, ગુડ આફ્ટરનૂન એવરીવન. આપણે સૌ તો રમતો રમીએ જ છે, પણ તમે શું જાણો છો કે રમતોમાં કેટલું ગણિત છુપાયેલું છે? નહીં જાણતા, કેમ કે આપણે રમતો રમવામાં એટલા મગ્ન થઈ જઈએ છીએ કે તે રમતો પાછળનું ગણિત શું છે તે આપણને ખબર જ નહીં હોતી. કેટલીક રમતો એવી છે કે જે રમતોમાં ફક્ત આપણું દિમાગ જ દોડાવવાનું હોય છે, અને કેટલીક રમતો એવી હોય છે કે બહારથી આપણને સરળ દેખાય છે પણ અંદરથી તેમાં ખૂબ જ ગણિત છુપાયેલું હોય છે. તેમાંની આજે હું એક રમત વિશે જણાવીશ, ચેસ. આમાંથી કેટલા ચેસ રમે છે? વાંધો નહીં. ચેસ એ એવી રમત છે કે જેમાં ગણિત, વિચાર અને બુદ્ધિ એક સાથે વધે છે. એટલે કે ચેસ બોર્ડમાં કુલ 8 કતાર અને 8 કોલમ આવેલા હોય છે, એટલે કે કુલ 64 ખાના આવેલા હોય છે. તેમાં વિવિધ ચોરસોની સંખ્યા ગણીએ તો 1/1, 2/2, 3/3 એમ મળીને કુલ 204 ચોરસો હોય છે. તેમાં ચોરસોની સંખ્યા તો આપણને ખબર છે, પરંતુ લંબચોરસ અંદર કેટલા હોય છે તે આપણને નથી ખબર. તે હું તમને બોર્ડ પર બતાવું કે લંબચોરસની સંખ્યા કેવી રીતે શોધીએ. કોઈ પણ વસ્તુમાંથી આપણને કોઈ વસ્તુ પસંદ કરવાની હોય છે, એટલે કે 11માં એક સૂત્ર આવે છે NCR, એટલે કે કોઈ પણ n વસ્તુમાંથી આ વસ્તુ પસંદ કરવાની હોય છે. લંબચોરસ આપણે કેવી રીતના બનાવીએ? લંબચોરસ બનાવવા માટે આપણે બે ઊભી રેખા અને બે આડી રેખાઓની જરૂર હોય છે. એવી એટલે કે હું બોર્ડ ઉપર બતાવું. સરસ. હવે આપણી સમક્ષ વનરાજ સિંધા
જે ઘડિયાળમાં રહેલું ગણિત આપણને સમજાવશે. આજે હું તમને ઘડિયાળમાં રહેલું ગણિત સમજાવીશ. તો સૌપ્રથમ પહેલા આપણે એક ઘડિયાળ દોરી લઈશું. તો અહીંયા આપણે બેનો ઘડિયો બોલીશું. 2 કા 2, 2 દુ 4, 2 તરી 6, 2 ચોક 8, 2 પંચા 10, 2 છંગ 12, 2 છંગ એવી રીતે આ રીતે બનશે કે અહીંયા ષટકોણ બની જશે. તો આ સંખ્યાઓને ષટકોણની સંખ્યાઓ પણ કહેવામાં આવે છે. પછી અહીંયા આવશે 4નો ઘડિયો બોલીશું. 4માં આપણે 4 ઉમેરીશું તો 8 બનશે. 8માં 4 ઉમેરીશું તો 12 બનશે. 12માં પછી 4 એમ કે અહીંયા ત્રિકોણ. તો અહીંયા ત્રિકોણની સંખ્યાઓ પણ બનશે. પછી 12ની અંદર આ 1 કરીએ તો અહીંયા આવશે 13. 11ની 2 ઉમેરીએ તો આવશે 13. 10માં 3 ઉમેરીએ તો 13 આવશે. અને 9માં 4 ઉમેરીશું 13 આવશે. 8માં 5 ઉમેરીશું 13 આવશે. અને 7માં 6 ઉમેરીશું તો 13 આવશે. પછી આપણે બાદબાકીનો નિયમ લાગુ કરીશું. તો 12માંથી 6 જાય તો રહેશે 6. 11માંથી 9માંથી 3 જશે તો રહેશે 6. 10માંથી 4 કાઢશું તો રહેશે 6. પછી 8માંથી 2 કાઢશું તો રહેશે 6. પછી 7માંથી 1 બાદ કરશું તો રહેશે 6. અને 11માંથી 5 બાદ કરશું તો રહેશે 5. તો આવી જ રીતે આપણે ઘણા બધા આકારો, ઘણી બધી સંખ્યાઓ ઘડિયાળની અંદર છુપાયેલી છે. તો તમે જાણવાનો પ્રયત્ન કરી શકો છો. કોઈ પણ માધ્યમ દ્વારા તમે જાણવાનો પ્રયત્ન કરી શકો છો. અસ્તુ જય. ચાલો, ભાગ લીધેલ દરેક મિત્રો ખૂબ જ સુંદર રીતે દરેક મુદ્દાને રજૂ કર્યા છે. હવે આપણી સમક્ષ પવન સર જે તમને મેથ્સનું થોડું જ્ઞાન આપશે. સેમિનારમાં બધાને ખૂબ મજા આવી. થોડા કકડાટ સાથે પાછળ ટીચર નારાયણને વાત કરતા. દર વર્ષે આપણે આ સેમિનાર કરતા હોઈએ છીએ. વચ્ચે એકવાર સાહેબના અતિશય આગ્રહથી બાયોલોજીનું સેમિનાર પણ કર્યું. આ વર્ષે પણ આયોજન વિચારીએ છીએ. જોઈએ કેટલા ઉત્સાહપૂર્વક તમે ભાગ લો છો બાયોલોજીના સેમિનારમાં. ગણિતની થોડીક વાત કરીએ. આ જે લાઈવ જોવા માટે લિંક આપી છે સાહેબ, નોંધ કરી લેજો. આ જે કાર્યક્રમ છે એ લાઈવ જોવું હોય તો
પ્લસ બીસી સ્ક્વેર, રાઈટ? આની સાબિતી તમે આપી પણ હશે, તમે આધારિત સાબિત પણ કર્યું હશે. તમે જે સાબિતી ભણીને આવો છો એ સિવાય બીજી 20 જેટલી સાબિતી આની અપાયેલી છે. તમે તો માત્ર એક જ સાબિતી ભણો છો જે તમારા સિલેબસને અનુરૂપ છે અને આપેલી છે. આની પ્રાયોગિક સાબિતી પણ છે. તમે સૈદ્ધાંતિક સાબિતી ભણ્યા છો, આની પ્રાયોગિક સાબિતી કઈ રીતે અપાય છે તો ધ્યાન આપજો થોડું. અહીં આ જે AB છે, ફોર એક્ઝામ્પલ આની સાઈઝ 4 છે, આની સાઈઝ 3 છે. હવે AC સ્ક્વેર ની વેલ્યુ શોધવી હોય તો 4 સ્ક્વેર પ્લસ 3 સ્ક્વેર એટલે 16 પ્લસ 9 એટલે 25 થશે. આ 25 નું અંડર રૂટ કરીએ એટલે 5 વેલ્યુ આવે. હવે આની પ્રાયોગિક સાબિતી કઈ રીતે અપાય છે તો આ જે ટ્રાયેંગલ છે આમાં આને 4 એકમ કહીએ છે, આને 3 એકમ. તો આ કેટલા હશે કઈ રીતે ખબર પડે? પ્રાયોગિક રીતે પણ શોધી શકાય. એમાં એવું કરવાનું હોય છે કે આ જે A B અને આ C, તો આ જે BC છે આનો એક સ્ક્વેર બનાવવાનો એટલે ત્યાં ચારે બાજુનો માપ 3 એકમ છે. એ રીતે આ જે AB છે એનું પણ સ્ક્વેર બનાવવાનું. આનો માપ દરેક બાજુનો 4 છે. પ્રાયોગિક રીતે શોધવાની વાત કરું છું. હવે આમાં આ રીતે 1 2 3 4 એ રીતે આ બાજુ આ રીતે આને કોલમ કરી દઈએ આપણે તો 16 કોલમ થાય. એક કોલમ દીએ એક એકમના તો આ રીતે 9 એકમ થશે. આ જે 16 અને 9 છે એને આ બાજુ ગોઠવતા જવાનું. 1 2 3 4 અને આ 5 આ રીતે ગોઠવતા જઈએ તો આ 5/5 સ્ક્વેર મળશે આપણને. અને આ રીતે શોધી શકાય કે કર્ણનું જે માપ છે એ આ બંને બાજુના વર્ગના સરવાળા જેટલો થાય. તમે ગણતરી કરી શકો. આ 16 છે, અહીં આ રીતે 10 ગોઠવાયા, ફરી 3 એટલે 15, ફરી 15 ને 5 20 અને અહીં ગોઠવીશું બાકીના 5 એટલે આ 5/5 નો સ્ક્વેર મળશે. આ જે સાઈડનો સ્ક્વેર મળે એ આ બાજુનો. હવે કલ્પેશભાઈ સાહેબ થોડી વાત કરશે તમારી. મારું વક્તવ્ય ખૂબ જ ટૂંકું રહેશે. કહેવું ઘણું છે પણ બોલી શકાય નહીં, કારણ તમે જાણો એવું બેન પડી ગયો. બરોબર. ઇન શોર્ટ, મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે જીવનની અંદર મહેનત જરૂરી છે. છેક સુધી ત્યાં બેઠો રહ્યો તો માઇક નહોતું મળ્યું, ઊભો થયો તો માઇક મળ્યું. આ પ્રેરણા તમને અહીંયાથી મળે છે કે મહેનત કરશો, ઊભા રહેશો તો જ સફળતા અહીંયા મળશે. આજના દિવસે જે પ્રોગ્રામ થયો સતત કદાચ ખુરશીનો ઉપયોગ કર્યો નથી તેવા સાહેબ શ્રી નિકુંજભાઈ, શોના આયોજન કરતા કન્વીનર કો, બરોબર છે, નેશનલ મેથ્સ એકેડમીના પ્રમુખ શ્રી કો, બરોબર છે, ખંભાતનું ગૌરવ કો, આણંદનું ગૌરવ કો એવા શ્રી વિરલભાઈ, બાયોલોજીના જાણકાર પરંતુ મેથ્સની અંદર ઊંડો અભ્યાસ કરીને બીએડની અંદર જેમણે મેથ્સની અંદર સાબિતી આપી
એવા પ્રમેયોના જાણકાર પવન શર્મા સાહેબ અને જેમ ધાબુ ભરવામાં લાકડાનો જે ઉપયોગ થાય ને ટેકા એ ટેકા સ્વરૂપ તમે વિદ્યાર્થી જો એ ટેકો ના હોય તો જિંદગીમાં માણસનું ઘર